कर्म बिना विश्वास मृत्यु। कर्म और विश्वास परस्पर परिपूरक। जे प्रार्थना करे मागे और विश्वास करे से ही पाए, किंतु अविश्वासी वायुरे चालित समुद्रर तरंग सदृश से किछि पाए नाही। आमे विश्वास रे संघर्ष करूछु कि आम विश्वास दुर्बल ना सुदृढ़। विश्वास और आचरण मध्यरे भिन्नता देखा जाउछि कि जीसुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्टर प्रिय दर्शक बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम आपण को नमस्कार जणाई आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। गत पाठरे आम्भे माने जहा शिक्षा कलु विश्वास करू आपण माने समस्ते उपकृत होइथिबे। नियमित ए कार्यक्रम देखु थांतु ओ आम्भ मानक सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखि थांतु। प्रभु निश्चय आशीर्वाद करिवे। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। ईश्वरक वाक्य जेपरि आपणक जीवन रे एक आश्चर्य कार्य करिवो ओ आपणक जीवन रे जेपरि एक भिन्न परिवर्तन आनिबो, एहा ईश्वरक निकट रे हमर प्रार्थना ओ इच्छा। हितोपदेश पुस्तक रे आम्भे माने पाई पारिबा ईश्वरंकर ज्ञान को किपरि आम्भे माने आम्भ मानक दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करी मृत्युरु रक्षा पाइबा। उत्तम और ज्ञानी मनुष्य ही परमेश्वरंक अनुग्रह पाइब, किंतु दुष्ट और अज्ञानी नष्ट हेब। परमेश्वर आम्बर अंतर्निहित उद्देश्य जानते। मनुष्य निजको प्रतिष्ठा करिबा पई छल एवं दुष्ट रास्ता धरे, जहाँ परमेश्वर प्रशंसा करती नहीं। ज्ञान सबुबले शासन और अनुजोग खोजे। वाक्य कहे परमेश्वर एवं मनुष्य माने जो मानंकु भल पाती से मानंकु अनुजोग और शासन करती, कारण से माने आम्भ मानंकर भल चाहती, किंतु अज्ञानी से मानंकु एवं से मानंकर शासन को भल पाए नहीं। लेखक सेमानंकु पशु संगे समान बोली कहते। अन्यर क्षति करी केही लाभ पाइब नाही, किंतु जहार मूलदुआ जीशु ख्रीष्ट एवं ताहांको ज्ञान अनुजोग और शासन उपरे स्थापित से माने घुंचा जीवे नाही। प्रिय भाई भूणी माने, प्रथमे आम्भे माने अज्ञानी और अधार्मिक थिलु, किंतु आम्भे माने कोनोसी क्षयणीय वाक्यर नुहे, बरं अक्षय ईश्वरंक जीवंत और चिरस्थायी वाक्य द्वारा पुनर्जीवित होई अछु। आसंतु ए विषय अधिक शिक्षा करिबा पूर्वरु गोटी भक्तिमूलक गीत सुनिबा। ए जीवन वृक्ष दिने झाउली पड़िबा, ए जीवन नाव दिने पानी रे बुड़ी जीव। हो ए जीवन रंग दिने फीका होई जीव, ए जीवन बाट दिने ठिकଣା हराइब। आज अच्छी काली नहीं
मनीष जीवन एई अछि एई नहीं कुहुड़ी समान एही हेतु क्रूस पासे नेबा शरण केते बेले चली जीव जीवन जीवन केते बेले चली जीव जीवन। ए जीवन गीत दिने बेसुरा होइब ए जीवन फूल दिने बासना हराइब हो ए जीवन गृह दिने भुसुड़ी पड़िब ए जीवन नाट दिने समाप्त है जीव आज अच्छी काली नहीं मनीष जीवन एई अच्छी एई नहीं कुहुड़ी समान एही हेतु फेरी जीवा जीसु चरण केते बेले चली जीव जीवन जीवन केते बेले चली जीव जीवन हाय केते बेले चली जीव जीवन जीवन केते बेले चली जीव जीवन केते बेले चली जीव जीवन हाय केते बेले चली जीव जीवन। आसतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम हितोपदेश 11 पर्वर 5 पदरू आरंभ करी 29 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे देखंतु वर्तमान आम माने व्यावसायिक क्षेत्र में ईश्वरंकर साधुतार विषय नहीं लक्ष्य करने जाऊछु जहाँकि गत पाठरे मध्य आम आलोचना करूँ आ वर्तमान मध्य आम तहिर क्रमशः अध्ययन करने निमंते जीवा। देखंतु 11 पर्वर 5 पदरू 11 पद मध्य एहीपरि लेखा अछि साधुर धार्मिकता ताहार पथ निर्देश करिब मात्र दुष्ट आपणा दुष्टतार निपातित हेब। सरल लोकंकर धार्मिकता सेमानकु उद्धार करे मात्र विश्वासघातक माने आपणा आपणा कुअभिलाष धरा पड़िबे। दुष्ट मले ताहार भरोसा नष्ट हुए और अधार्मिक मानकर आशा विनष्ट हुए। धार्मिक दुखरू उद्धार पाए पुणी दुष्ट ताहा बदले तहिकी आशय। धर्महीन लोक आपणा मुखरे प्रतिवासी की नाश करे मात्र धार्मिक ज्ञान रे उद्धार प्राप्त हुए। धार्मिकर मंगल हेले नगर आनंद करे पुणी दुष्टर विनाश हेले जयध्वनि हुए। सरल लोकर आशीर्वाद रे नगर उन्नत हुए मात्र दुष्ट लोकर मुखरे ताहार निपात हुए। एठार आम दुष्ट और धार्मिक मानकर कर्मफल मध्य एक पार्थक्यता लक्ष्य करूँ। दुष्टर फल विनाश्य और अनित्य मात्र धार्मिकर फल उद्धार और नित्य स्थायी। लेखा अछि दुष्ट मले ताहार भरोसा नष्ट हुए और अधार्मिक मानकर आशा भी नष्ट हुए। धार्मिक दुखर उद्धार पाए पुणी दुष्ट ताहा बदले तहिकी आशय। यह सही एस्टर विवरण पुस्तकर हामन और मर्दखयंकर जीवन को स्मरण कराई दिए। हामन निजर दुष्टता लगी विनष्ट है और से मर्दखय विरुद्ध जो अमंगल पांची निजे तहिरे पड़ा
ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ସେ ସେହି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧର୍ମହୀନ ଲୋକ ଆପଣା ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାସିକି ନାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଧର୍ମହୀନ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଛଳନା କରିବ, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଛୁରା ଭୁଷିବ ନିଜର ପାପକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି? କ'ଣ ଏ ସେହି ପୋଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଯେ କି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଯୋସେଫଙ୍କର କୁତ୍ସିଆ ରଟନା କରିଥିଲା? ସେ ନିଜର ପାପକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା। ସେ ଥିଲା ଦୋଷୀ, ମାତ୍ର ସେ ଏହାକୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଘୋଡ଼ାଇଲା। ଫାରୋଙ୍କର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଦାସର ଅଭିଯୋଗକୁ ବା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତେଣୁକରି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ମୁଖ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ କପଟିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟ କରେ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ତାହାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥାମାନ କହନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଥାଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ହିତୋପଦେଶଟି ଏହି ପ୍ରକାର କପଟାଚରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ। ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ନଗର ଆନନ୍ଦ କରେ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟର ବିନାଶ ହେଲେ ଜୟଧ୍ୱନି ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦ ଓ ସାଉଲଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେହି ହେଲେ ଶୋକ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବୋଧ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକି ତୁଚ୍ଛ କରେ ସେ ନିର୍ବୋଧ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁନି ହୋଇ ରହେ। ଯେ ଖଚୁଆ ହୋଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ସେ କଥା ଢାଙ୍କେ। ସୁମନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାହୁଲ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ଅଜଣା ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଲଗା ହୁଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲେଶ ପାଏ, ମାତ୍ର ଲଗା ହେବାକୁ ଯେ ଘୃଣା କରେ ସେ ନିରାପଦରେ ଥାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ହିତୋପଦେଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ କେବେ ଏହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ସଲୋମନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଥିଲା? ଦାଉଦ ଯଦିଓ ସଲୋମନଙ୍କ ମାତା ବତ୍ସେବା ସହିତ ପାପ କରିଥିଲେ, ତଥାପି କେବଳ ଏହି ଦାଗ ବ୍ୟତୀତ ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଅବସାଲମ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାରର ସିମିଇ ତାହାଙ୍କୁ ସାପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସେନାପତି ତାହା ପଛରେ ଯାଇ ତାହାକୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ କହିଲେ, ନାହିଁ, ତାହାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁନି ହୋଇ ରହେ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେହିପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବଦନାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ବିଚାର କରିବେ, ଯେପରିକି ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ, ଏହିସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ଜ୍ଞାନର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରାନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ହିତୋପଦେଶ ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ମୋତେ ଏପରି ଜଣାଯାଏ ଯେପରିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହିଅଛି। 11 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଖଚୁଆ ହୋଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ସେ କଥା ଢାଙ୍କେ। ଜଣେ ଖଚୁଆ ଯେ କି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆଘାତ ଦେବା ସକାଶେ କିଛି କହେ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେ କହେ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଏହା ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଯଦି ଜାଣେ ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ପାପ କରିଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ସହିତ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଘରୋଇ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୁମନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାହୁଲ୍ୟରେ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ୱରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସାଇରସଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶଦାତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଜଣା ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଲଗା ହୁଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲେଶ ପାଏ, ମାତ୍ର ଲଗା ହେବାକୁ ଯେ ଘୃଣା କରେ ସେ ନିରାପଦରେ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଜଣା ଲୋକ ପାଇଁ ଯେ ଲଗା ହୁଏ ସେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲେଶ ପାଏ ଓ ସେ ସେହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଏ। ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଏ ଯେ ସେ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ଅଜଣା ଲୋକ ପାଇଁ ଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ, ଯାହାକି 2 କରିନ୍ଥିୟ 8 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ପାପଭାର ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପାପ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ସେହି ଦାରୁଣ ଅନୁଭୂତି ଗୀତ ସଂହିତା 69 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଭାବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅକାରଣରେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକେ ମୋ ମସ୍ତକର କେଶଠାରୁ ଅନେକ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୋହର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମୋତେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଳବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଅପହରଣ କଲି ନାହିଁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଲି। ସେହି ଦଣ୍ଡ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ସେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଓ ମୋତେ ତାହା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପରିଶୋଧ କଲେ। ତାହା କେତେ ଚମତ୍କାର ଅଟେ! ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଦଣ୍ଡ ବହନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟେ ଲଗା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପାପୀ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋର ସ୍ଥାନ ବହନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବା ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଦୋଷାରୋପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବଦନାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ସମାଧାନ କରିବେ, ଯେପରିକି ସେ ଭକ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏପରିକି ଆମମାନେ ଖଚୁଆ ଲୋକ ପରି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ପାପ କରିଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତହିଁର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି ଓ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ବା ଉପଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଜନିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରବ ଧରି ରଖେ, ପୁଣି ଉପଦ୍ରବୀ ଲୋକେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ରଖନ୍ତି। ଏହା ମୋତେ ଋତ ପୁସ୍ତକର ଋତର ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ସେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେ ଦରିଦ୍ରା ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ସେହି ବେଥଲେହେମର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତାହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଋତ 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ବୋୟଜ ତାହା ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସାଧ୍ୱୀ, ଏହା ମୋହର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି
ବୟୋଜକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପୁଣି ଉପଦ୍ରବୀ ଲୋକେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ପାଉଅଛୁ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 18-21 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପାପ ଓ ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା ଉପାର୍ଜନ କରେ, ମାତ୍ର ଯେ ଧର୍ମବୀଜ ବୁଣେ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାର୍ମିକତାରେ ଅଟଳ ଥାଏ ସେ ଜୀବନ ପାଇବ, ପୁଣି କୁକର୍ମର ପଛେ ଯେ ଧାଏଁ ସେ ଆପଣା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଏ। କୁଟିଳ ମନା ଲୋକେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର। ମନ୍ଦ ଲୋକ ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ହେଁ ଅଦଣ୍ଡିତ ନୋହିବ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର ବଂଶ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ ଓ କୁକର୍ମକାରୀମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ସେମାନେ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ଧାର୍ମିକତା ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। 11 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଘୁଷୁଡ଼ିର ଥୋମଣିରେ ଯେପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ, ସେପରି ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଘୁଷୁଡ଼ିର ଥୋମଣିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନଥ ଯେପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ସେପରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସୁବିଚାର ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ। 11 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ବାଞ୍ଛାର ଫଳ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭରସାର ଫଳ କ୍ରୋଧ। ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜୀବନ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା। 11 ପର୍ବର 24 ଓ 25 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କେହି କେହି ବିତରଣ କରି ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତି, ପୁଣି କେହି କେହି ଉଚିତ ବ୍ୟୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ହେଁ ତହିଁରୁ କେବଳ ଅଭାବ ଜନ୍ମେ। ଦାନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ପରିତୃପ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି ଜଳସେଚନକାରୀ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ସେଚିତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ ଦେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବୁଣେ ସେ ବହୁତ କାଟିବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ବିତରଣ କରିଥିବେ ସେପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କାହାର ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶସ୍ୟ ଯିଏ ଅଟକ କରି ରଖେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ବିକ୍ରୟ କରେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତେ। ଏହି ବିଷୟ ମୋତେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନାବଲ ନିଜର ଧନକୁ ଅଟକ କରି ରଖିବାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେଲା। ଲେଖା ଅଛି, ଶସ୍ୟ ଯିଏ ଅଟକ କରି ରଖେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ନାବଲ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେ ଏକ ମୂର୍ଖ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାହାର ନାମର ଅର୍ଥ। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଅବିଗଲ। ସେ କାହିଁକି ନାବଲକୁ ବିବାହ କଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଥିଲା। ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ରହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାବଲର ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ତାହା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବଲ ତାହାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ଦାଉଦ ପଠାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାବାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାହା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେହି ମୂଢ଼ ନାବଲକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ମାତ୍ର ପଥରେ ନାବଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଅବିଗଲ ରାଜାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଭେଟି ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ହିତୋପଦେଶଟି ନାବଲ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ହିତୋପଦେଶଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ଏହି ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର
27 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯତ୍ନରେ ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ, ପୁଣି ଯେ ପରର ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଖୋଜେ ତାହା ପ୍ରତି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ଏହା ହିଁ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହାପରେ 11 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଧନରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ପତିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସତେଜ ପତ୍ର ପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ପାଏ, ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାସ ହେବ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜର ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ଶେଷରେ ପତିତ ହେବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମାର ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଦୂର ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ତୋଳିବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଧନୀ ହେବାର ବିପଦ। କେହି ହେଲେ ନିଜର ଧନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଜର ପଥ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାଚରଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁଣରେ ଭରିଦେବେ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ, ତାହା ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ଆମେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିପାରିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଅଧାର୍ମିକ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କାହାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏ ସୁମନ୍ତ୍ରଣା, ବି ଧନ, ସି ଶକ୍ତି, ଡି ପ୍ରତିଭା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कलाहांडी विश्वरंजन नायक और परिवार।